ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ فہد شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے ایک ویران سے علاقے میں لے گیا جہاں صرف ایک ہی گھر تھا۔ نازلی نے اس کے منہ کی طرف دیکھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ تم نے تو بولا تھا کہ میری ماما اسپتال میں ہے۔ تو وہ مکروہ ہنسی ہنسنے لگا۔ نہیں، میں تمہیں ادھر اپنے لیے لایا ہوں۔ کیا مطلب تمہارا؟ اپنے لیے لایا ہوں؟ بہت جلد تمہیں میرا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ نازلی کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ یہ شخص اسے دھوکے سے لایا ہے، مگر ماں کی بیماری کا سن کر اسے اس سے آگے کچھ سوچا ہی نہیں گیا۔ تبھی فہد اس کی طرف بڑھنے لگا اور ہمدان اور زمان دو بھائی تھے۔ بڑا بھائی زمان تھا جو ایک لیکچرار تھا، جبکہ چھوٹا ہمدان تھا جس نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا تھا۔ دن رات کی محنت کی بدولت اب اس کا بزنس آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ ہمدان کا ایک ہی بیٹا تھا، فہد ہمدان، اور زمان کی بھی ایک ہی بیٹی تھی، نازلی۔ زمان اپنی جاب کی وجہ سے الگ رہتا تھا اور یونیورسٹی کے قریب ہی اسے گھر ملا ہوا تھا، جبکہ ہمدان اپنے آبائی گھر میں رہتا تھا۔ اس نے تزئین و آرائش کر کے اپنے گھر کو ایک خوبصورت بنگلے میں تبدیل کر لیا تھا۔ ہمدان کا بیٹا فہد اپنے اکلوتے ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھاتا اور ہر اچھی بری سرگرمی میں شامل رہتا تھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بگڑا ہوا امیر زادہ تھا جو اپنے باپ کی دولت کو عیاشیوں میں اڑاتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ کتنا بگڑا ہوا ہے، لیکن اس کا باپ اسے کچھ نہیں کہتا۔ اگر وہ کبھی کوئی کام غلط بھی کر لیتا تو اس کا باپ اپنی دولت سے اس کے لیے معاملہ دبا دیتا تھا۔ اس کی ماں بھی ایک سوشل وومن تھی جو اپنی سوشل ایکٹیویٹیز اور پارٹیوں وغیرہ میں مصروف رہتی۔ ہمدان ہی ان دونوں کا کل سرمایہ تھا۔ دوسری طرف نازلی ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی جو کہ کم گو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین بھی تھی۔ وہ خود کو پڑھائی میں مصروف رکھتی تھی اور اس کے علاوہ بہت کم دوسری ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی تھی۔ اپنے والدین کے لیے تو وہ زندگی تھی۔ وہ دونوں اسے ہی دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ اس کے والد اسے بہت پیار کرتے اور کہتے تھے جب میں تھکا ہوا گھر آتا ہوں تو اپنی بیٹی کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ان کا اپنے بھائی کی طرف آنا جانا بہت کم تھا۔ کبھی کبھار کسی فنکشن یا دکھ سکھ میں ہی ملاقات ہوتی تھی۔ ملنا جلنا بس فنکشن کی حد تک ہی محدود تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بھائی یہ سمجھے کہ وہ دولت کی وجہ سے اس سے ملنے آتے ہیں۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ نازلی کی زندگی ہی بدل کر رہ گئی۔ اس کے پاپا یونیورسٹی جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ زمان صاحب موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ نازلی اور اس کی ماں کی تو دنیا اجڑ گئی۔ اس کی ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور ہارٹ پیشنٹ بن گئی۔ نازلی اپنے پاپا کی موت کے صدمے سے ابھی نکلی نہیں تھی کہ اپنی ماں کو ہارٹ پیشنٹ بنتے دیکھ کر بالکل ہی ہمت ہار گئی اور روئے جا رہی تھی۔ لیکن ہمدان صاحب نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی یہاں تم اکیلی کیسے رہو گی؟ میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں تمہاری ماں کا بھی علاج کراؤں گا اور تم بھی ادھر سکون سے رہنا۔ نازلی نے کہا، چاچو میں ماما سے بات کر کے بتاتی ہوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں کل آؤں گا تو بات کر لینا۔ جی چاچو ٹھیک ہے۔ اس کے جانے کے بعد نازلی اپنی ماں کے پاس آئی اور بولی، ماما ہمدان چاچو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو ہمارے گھر، یہاں ہم لوگ اکیلے کیسے رہیں گے؟ تو اس کی ماں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بات تو ان کی ٹھیک ہے، ہم دونوں ماں بیٹی یہاں اکیلی بغیر کسی سہارے کے کیسے رہیں گی؟ ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں سامان پیک کر لیتی ہوں، کل چاچو آئیں گے تو ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو اس کی ماں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن ہمدان صاحب آئے اور نازلی اور اس کی ماں ان کے ساتھ چلی گئیں۔ ہمدان کی بیوی مریم نے اپنی دیورانی کا اچھے سے ویلکم کیا اور ان دونوں کو ان کے کمرے دکھا دیے۔ آپ لوگ کچھ دیر آرام کر لیں، پھر میں کھانا لگواتی ہوں، تو آ کر کھانا کھا لینا۔ وہ دونوں ہاں میں سر ہلاتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ فریش ہونے کے بعد نازلی
अपनी माँ के कमरे में गई। अब कैसी तबीयत है मामा आपकी? हाँ, पहले से बेहतर हूँ। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं और चेंज कर लें। ठीक है बेटा। नाज़ली ने उन्हें कपड़े निकाल कर दिए और वो फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो नाज़ली को अपने इंतज़ार में बैठा देखी। आकर उसके पास बैठकर कहती हैं, क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रही हो। मामा, हम इधर कैसे रहेंगे? इनका रहन सहन और हमारा रहन सहन बहुत मुख्तलिफ है। मुझे तो सोच सोच कर ही घबराहट हो रही है। उसकी माँ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कुछ नहीं होता बेटा, रहना तो पड़ेगा, नहीं तो इस भरी दुनिया में मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊंगी। इस दुनिया में लोग बहुत कम और भेड़िए ज़्यादा हैं, यहाँ कम से कम महफूज तो हैं। नाज़ली चुप कर गई और कहा, ठीक है मामा, जैसे आपको मुनासिब लगे, और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में मुलाजमा आई और उसने दरवाज़ा खटखटा कर कहा, आपको नीचे खाने पर बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। नाज़ली अपनी माँ को साथ लेकर नीचे चली गई। नीचे आकर देखा तो डाइनिंग टेबल तरह तरह के खानों से सजा हुआ था। दोनों बैठ गईं। थोड़ा सा खाना खाने के बाद नाज़ली ने हाथ पीछे हटा लिया। ये क्या बेटा, आपने इतना कम खाना खाया? चच्ची जान, मुझे बस इतनी ही भूख है, अभी दिल नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, जब भूख लगे अपनी मर्जी से जैसे मर्जी खा लेना, या मुलाजमा से कहने देना, वो तुम्हें दे देगी। किसी किस्म की हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं। जी ज़रूर, नाज़ली ने जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ चली गई। सलमा, तुम्हारी बेटी तो बहुत कम गो है, मरियम अपनी देवरानी से कहने लगी। नाज़ली की माँ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मरियम, ये शुरू से ही ऐसी है, कम कम बोलती है, बस सारा दिन अपनी पढ़ाई में लगी रहती है। अच्छा, किस क्लास में है ये? बीएससी के 3rd ईयर में है। अच्छा, माशाल्लाह। इतनी देर में वहाँ फ़हद भी आ गया और सलाम करता हुआ अपने कमरे में चला गया। ये फ़हद ही है ना? मरियम कहती है, हाँ बिल्कुल, ये फ़हद है। अच्छा, माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा हो गया। मैंने तब देखा था जब ये मैट्रिक में था। जी जी, काफ़ी अरसे बाद मिले हैं ना, मसरूफ़ियत ही इतनी होती है कि आना जाना नहीं होता। मरियम, फ़हद नहीं आया क्या? हमदान साहब अपनी बीवी से पूछने लगे। जी, वो अपने कमरे में है, मरियम ने बताया तो हमदान सीधा उसके कमरे की तरफ गए। दरवाज़ा नॉक करते हुए अंदर दाखिल हुए। अरे डैड, आप आए ना, बैठें। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, बल्कि तुमसे बात करने आया हूँ। जी जी, बोलें डैड। तुम लोग आज किस लड़की को उठा कर लेकर गए थे? फ़हद गड़बड़ाया। नो डैड, हमने तो किसी को नहीं उठाया। देखो फ़हद, मेरी नज़र तुम्हारी हर सरगर्मी पर होती है, तुम मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। अब सीधे सीधे बता दो कि कौन थी वो। डैड, मैंने नहीं उठाया, ना ही मैं ऐसी किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखता हूँ। हाँ, क्लब वगैरह जाना, वहाँ डांस वगैरह देखना, ये सब ज़रूर करता हूँ, लेकिन लड़की के साथ रिलेशन, ये मैंने कभी नहीं किया। तो फिर किसने हमदानी की बेटी को उठवाया? बाबा, वो शायान लोग थे जिन्होंने उसे उठाया और अपने फार्म हाउस पर ले गए। मुझे तो उन्होंने बस गाड़ी लाने का कहा था। देखो, मुझे अभी भी बता दो, अगर तुम उन लोगों के साथ थे। अभी वक्त है, मैं बचा लूँगा, लेकिन बाद में मुझे मत कहना। हमदानी साहब ने हम पर केस कर दिया है और लड़की ने कहा है कि मैं सबको पहचानती हूँ जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया। नहीं डैड, मैं सिर्फ गाड़ी लेकर गया था और उन्हें फार्म हाउस पर उतार कर खुद वापस आ गया। मैंने उन लोगों को मना भी किया था कि ऐसा मत करो, लेकिन वो लोग नहीं माने। ठीक है, मैं ड्रिंक करता हूँ, क्लब जाता हूँ और उल्टी सीधी एक्टिविटी में भी हिस्सा लेता हूँ, लेकिन मैं इस तरह किसी लड़की को पामाल नहीं कर सकता। अभी मेरा ज़मीर इतना नहीं मरा। तो तुम गाड़ी तो लेकर गए थे ना? जी, लेकिन उस वक्त वो लड़की बेहोश थी, उसने मुझे नहीं देखा। ठीक है, तो अब एहतियात से रहना। और गाड़ी कौन सी थी? जी बाबा, वही जो अभी मेरे पास है। ठीक है, वो गाड़ी अब तुम इस्तेमाल नहीं करोगे, मैं उसका कलर वगैरह चेंज करवा लेता हूँ और नंबर प्लेट भी, ताकि किसी भी किस्म का सबूत तुम्हारे खिलाफ ना रहे। ओके डैड, चलो अब मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात अच्छी लगी कि तुम लड़की की इज्जत करना जानते हो।
थैंक यू डैड। मैं हर उस लड़की की इज्जत करता हूँ जो अपनी इज्जत करवाना जानती है, और जो लड़की खुद ही झोली में गिर जाए तो ऐसी गिरी हुई लड़की को मैं हाथ भी ना लगाऊं, क्योंकि ऐसी लड़कियां पता नहीं कितनों की उतरन होती है। और लेफ्ट ओवर नहीं पहनता, अभी इतना भी स्टेटस नहीं गिरा। आप मेरी तरफ से इस लिहाज से बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपका बेटा कत्ल तक कर सकता है, लेकिन किसी लड़की के रेप केस में कभी नहीं फंसेगा। जीते रहो, जो भी हो, लेकिन तुम्हारे दिल में लड़कियों की इज्जत देखकर बहुत अच्छा लगा। ये कहकर हमदान साहब अपने कमरे में चले गए और फहद दोबारा अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। अभी उसकी अपनी कज़न और ताई से तफसीली मुलाकात नहीं हुई थी। शाम को जब सब लोग खाने के वक्त डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे तो फहद की नज़र नाज़ली पर गई और फिर पलटना ही भूल गई। नाज़ली बहुत खूबसूरत थी और फहद उसकी खूबसूरती के सहर में खो सा गया। नाज़ली ने जब खुद पर नज़रों की तपिश महसूस की तो बेइरादा उसने सामने देखा। वहाँ फहद की बेबाक नज़रें उसी पर जमी थीं। वो उसकी निगाहों से घबराकर फ़ौरन अपना चेहरा झुका गई और फिर दोबारा नज़रें उठाने की गलती नहीं की। जब हमदान ने अपने बेटे को नाज़ली की तरफ घूरते हुए पाया तो गला खंगारते हुए उसे मुतवज्जो किया। फहद जल्दी से उनकी तरफ देखने लगा। जी डैड, आपने बुलाया? हमदान ने आंखों से तंबीह की, जिस पर फहद ने मुस्कुरा कर टाल दिया और कहने लगा, इट्स ओके डैड, रिलैक्स। हमदान साहब भी नफ़ी में सर हिलाने लगे। नाज़ली ने उसकी नज़रों से घबराकर जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया और फ़ौरन अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फहद ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन वो खाने में मसरूफ़ रहा। उसके बाद नाज़ली नज़र नहीं आई। उसने इधर उधर ध्यान दिया, मगर नाज़ली अपने कमरे से बाहर ना निकली। फहद भी कंधे उचकाता हुआ बाहर चला गया और रात देर तक वापस नहीं आया। अगले दिन नाज़ली ने अपनी माँ से कहा, मामा, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। आप चाचू से कहकर मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दें। ठीक है बेटा, मैं शाम को हमदान से बात करूँगी जब वो आएंगे। इस दौरान फहद भी वहाँ आ गया। नाज़ली उसे देखते ही फ़ौरन अपने कमरे में चली गई और ये बात फहद बहुत गौर से नोट कर रहा था। फहद बैठते हुए सलमा बेगम से बातें करने लगा और कुछ ही देर में उसने देखा कि नाज़ली अब नीचे नहीं आने वाली, तो कुछ देर बाद उठकर अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा, उसे इतना किस बात पर गुरूर है? खुद को क्या समझती है जो मुझे ऐसे इग्नोर कर रही है? नाज़ली का इग्नोर करना फहद से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर सोचने लगा, खैर आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, मेरी तरफ अट्रैक्ट होगी। ये सोचते ही फहद बेड पर गिर गया और आंखें बंद कर लीं। दूसरी तरफ नाज़ली ये सोच रही थी कि इस घर में वो जैसे एक किस्म की कैद में रह गई है, जो अपने कमरे से बहुत कम बाहर निकलती थी, और जब फहद घर पर होता तो फिर बिल्कुल भी कमरे से बाहर ना आती। वो उसकी बेबाक नज़रों से घबराती थी और कोशिश करती थी कि कम से कम फहद के सामने ना आए, लेकिन फहद हर मुमकिन कोशिश करता था कि किसी तरह नाज़ली से बात कर पाए, मगर नाज़ली उसे मौका ही ना देती थी। और यही बात फहद को उसकी तरफ खींचती चली गई। नाज़ली जितना उससे दूर जाती, फहद को उतना ही अपने दिल के करीब महसूस होती। शाम को जब हमदान साहब घर आए तो सलमा बेगम ने उनसे बात करने का सोचा और उनके पास जाकर कहा, हमदान भाई, वो नाज़ली आगे पढ़ना चाहती है तो आप उसका किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा दें। ठीक है, मैं सुबह किसी कॉलेज का पता करता हूँ और जो भी अच्छा हो उसमें उसका एडमिशन करवा देता हूँ। जी ठीक है, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। जी ज़रूर। इतना कहकर सलमा अपने कमरे में चली गई। अगले ही दिन हमदान साहब ने अच्छे कॉलेज का पता करके नाज़ली का एडमिशन करवा दिया। अब नाज़ली अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई थी। एक दिन नाज़ली अपनी असाइनमेंट बना रही थी कि उसे चाय की तलब हुई और वो नीचे अपने लिए चाय बनाने चली गई। अभी वो चाय बना ही रही थी कि अचानक घर में कोई दाखिल हुआ। वो डर गई और किचन की एक साइड पर होकर खड़ी हो गई। फहद जब घर आया तो उसने किचन की लाइट जलती देखी। उसने सोचा शायद उसकी माँ हो गई, लेकिन जब वो किचन की तरफ गया तो सामने नाज़ली को देखकर उसके पास चला गया और लड़खड़ाते हुए लहजे में बोला, तुम खुद को समझती क्या हो जो मुझसे छुपती फिरती हो? क्या चीज़ हो तुम?
नाज़ली ने उसको अपने करीब देखा तो उसे एक अजीब सी बदबू आई, जिससे उसे पता चल गया कि उसने ड्रिंक की हुई है। वो जल्दी से एक तरफ होकर जाने लगी कि फ़हद ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए अपने करीब कर लिया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, मेरी बात का जवाब दो। किस बात की तुम में इतनी अकड़ है? नाज़ली ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। अब हटो मेरे रास्ते से। अगर ना हटूं तो क्या कर लोगी? फ़हद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। चलो फिर चिल्लाओ, मैं भी देखूंगी कितना चिल्लाती हो तुम, और तुम्हारी बात का कौन यकीन करता है। फ़हद की बात सुनकर वो चुप हो गई, लेकिन जैसे ही फ़हद की गिरफ्त ढीली हुई, उसने अपना हाथ छुड़वाया और अपने कमरे में भाग गई। फ़हद वहीं खड़ा कितनी देर तक उसे भागते देखता रहा, फिर लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। नाज़ली ने ऊपर आकर अपना कमरा अच्छी तरह लॉक कर लिया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और वो बहुत खौफज़दा हो रही थी। उसने इरादा किया कि अब वो कभी भी रात को ऐसे बाहर नहीं निकलेगी। अब तो नाज़ली फ़हद के साये से भी दूर रहती, और यही बात फ़हद को बहुत खलती थी। फ़हद की तरफ लड़कियां खुद अट्रैक्ट होती थीं और उससे बात करने के बहाने ढूंढती थीं, और ये नाज़ली जो उसके साये से भी भागती थी, यही बात उससे हज़म नहीं हो रही थी। वो किसी न किसी बहाने नाज़ली को अपने सामने लाने की कोशिश करता रहता। एक दिन सब घर वाले बैठे थे कि उसने अपने डैड से कहा, मैं नाज़ली से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। नाज़ली की माँ बोली, बेटा अभी तो वो पढ़ रही है, जब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो फिर सोचेंगे। भाईजान, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि अभी शादी करें। मैं बस ये चाहता हूँ कि उससे अपना निकाह करवा दें, और अगर शादी भी हो गई तो मैं उसकी पढ़ाई रुकवाऊंगा नहीं। जितना चाहे पढ़ ले, मैं उसे रोकूंगा नहीं। नाज़ली की माँ खामोश हो गई, लेकिन नाज़ली जो किसी काम से नीचे आ रही थी, फ़हद की बात सुनकर कहने लगी, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम एक बिगड़े हुए रईसज़ादे हो, मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। इसलिए कोई अपने टाइप की लड़की ढूंढ लो जो तुम्हारे साथ एडजस्ट कर सके और तुम्हारे साथ चल सके। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। वैसे भी मेरे और तुम्हारे स्टेटस में बहुत फ़र्क है। उसका इनकार फ़हद को गुस्सा दिलवा गया, और फ़हद ने उसे अपनी अना का मसला बना लिया और दिल में कहा, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फ़हद ने अपने डैड की तरफ देखा तो वो चुप रहे। मरियम को नाज़ली की बात बहुत बुरी लगी और उसने कहा, क्या कमी है मेरे बेटे में जो तुम इस तरह कह रही हो? इससे अच्छा लड़का तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। आपकी बात सही है चची जान, लेकिन मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। हर माँ को अपना बेटा बेऐब ही नज़र आता है, जैसा कि आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही हैं। सलाम है आपको। नाज़ली ने तंजिया कहा तो मरियम चुप कर गई। उसके दिल में गुस्सा तो बहुत था, लेकिन वो बोलती कुछ नहीं। नाज़ली इतना कहकर अपने कमरे में चली गई और सलमा भी उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो तीनों ही बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। मैं शादी करूँगा तो नाज़ली से ही करूँगा, वरना नहीं। अब आप खुद देखेंगे क्या करना है। एक दफ़ा आप ताईजान से बात करें, अगर तो वो मान गई तो ठीक, वरना मैं अपने तरीके से मना लूँगा। बस आप लोग मेरे साथ रहना, मेरा साथ देना। उसकी माँ कहने लगी, बेटा जो मर्ज़ी करना, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। पहले कभी तुम्हें किसी बात से रोका है जो अब रोकेंगे? तुम्हारे जो दिल में आता है, बस हमें तुम्हारी खुशी से ज़्यादा कुछ अजीज़ नहीं। फिर वो उठकर बाहर निकल गया। जितना अकड़ती है ये लड़की, पता नहीं किस बात की अकड़ है उसमें। लेकिन हमदान कुछ सोचते हुए चुप रहे और उठकर अपने कमरे में चले गए। अगले दिन जब वो कॉलेज गई तो फ़हद उसे लेने आया। इससे पहले कि नाज़ली इनकार करती, उसने कहा, तुम्हारी माँ अस्पताल में है। लेकिन फ़हद के इरादों से बेखबर वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और फ़हद को कहने लगी, प्लीज़ जल्दी चलाओ और मुझे अस्पताल ले जाओ। फ़हद शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे एक वीरान से इलाके में ले गया जहाँ सिर्फ एक ही घर था। नाज़ली उसके मुंह की तरफ देखने लगी। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? तुमने तो बोला था कि मेरी मम्मा अस्पताल में है। वो मकरूह हंसी हंसने लगा। नहीं, मैं तुम्हें इधर अपने लिए लाया हूँ। क्या मतलब तुम्हारा?
اپنے لیے لایا ہوں. بہت جلد تمہیں میرا مطلب سمجھ آ جائے گا. نازلی جلدی سے گاڑی سے اترنے اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی فہد نے اسے پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے اس گھر کی طرف لے گیا اور وہاں جا کر اسے ایک کمرے میں بند کر دیا. دیکھو فہد، پلیز میری بات سنو. آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے شادی سے انکار کرنے کی؟ اب تم ادھر ہی رہو گی جب تک تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی. نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی. میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے. چلو پھر بھاگ کر دکھاؤ. وہ اسے بند کر کے کہنے لگا. وہ جلدی سے اس کے پاس آئی. پلیز مجھے یہاں اکیلے مت چھوڑنا. مجھے بہت ڈر لگے گا. میں یہاں نہیں رہ سکتی. مجھے واپس گھر لے جاؤ. لیکن فہد نے اس کی ایک بات نہ سنی. پلیز فہد، دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. نازلی روتے ہوئے فہد کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، لیکن فہد کو کوئی اثر نہ ہوا اور اسے دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا اور خود چلا گیا. نازلی وہاں چیختی چلاتی رہی، لیکن وہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا. تھک ہار کر وہ بیٹھ گئی اور رونے لگی. اسے ایک پل بھی سکون نہیں تھا اور اوپر سے اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. اندھیرے میں وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی. فہد، پلیز دروازہ کھول دو. تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. وہ روتی رہی، لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا. گھر میں جب سلمیٰ نے دیکھا کہ اتنی دیر ہو گئی اور نازلی ابھی تک گھر نہیں آئی تو وہ بہت پریشان ہوئی اور فوراً حمدان صاحب کے پاس گئیں اور بولی، حمدان بھائی، نازلی ابھی تک گھر نہیں آئی. پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے. آپ پلیز اس کا پتہ کروائیں. انہوں نے سلمیٰ کو تسلی دی اور کہا، فکر نہ کریں، میں پتہ کرواتا ہوں. لیکن سلمیٰ بیگم رو رو کر دعا کر رہی تھی کہ نازلی جہاں بھی ہو اسے محفوظ رکھنا. حمدان صاحب نے فوراً فہد کو فون کیا اور پوچھا، نازلی تمہارے ساتھ ہے؟ اس نے انکار کر دیا. دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں نازلی تمہارے پاس ہے. اس کی ماں بہت پریشان ہو رہی ہے. دیکھو وہ ایک ہارٹ پیشنٹ ہے. اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ آپ لوگ چپ کر کے بیٹھیں ڈیڈ. آپ انہیں سنبھالیں. میں نازلی کو ابھی نہیں چھوڑنے والا. جب تک وہ اپنی ضد نہیں چھوڑے گی میں اس کو سبق سکھا کر رہوں گا. لیکن بیٹا، کوئی لیکن ویکن نہیں. آپ پلیز میرے معاملے میں مت بولیں. میں خود ہینڈل کر لوں گا. اتنا کہہ کر فہد نے فون بند کر دیا اور پھر نازلی کی طرف گیا. وہاں جا کر دیکھا تو وہ نیچے گھٹنوں میں منہ دیے رو رہی تھی. اس نے دروازہ کھولنے کی آواز سنی تو فوراً اٹھی اور بھاگ کر دروازے کی طرف آئی. پلیز مجھے گھر لے چلیں. میں ادھر نہیں رہ سکتی. پہلے بتاؤ کہ مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی. اگر تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی تو تم ادھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی. نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی. اس نے فہد کو دھکا دیا اور باہر بھاگنے لگی. فہد اس کے دھکے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا اور لڑکھڑا گیا. لیکن جیسے ہی نازلی دروازے کی طرف بھاگی، فہد نے فوراً آگے ہو کر اسے پکڑ لیا اور اسے زور سے دھکیل کر گرایا. سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ ہاں، اتنی آسانی سے نہیں بھاگ سکتی. تم یہاں رہو گی جب تک تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی. وہ اتنا کہہ کر اسے دوبارہ لاک کر کے چلا گیا. نازلی دوبارہ سے رونے میں مشغول ہو گئی. رات کو فہد اس کے لیے کھانا لے کر آیا اور کھانا دے کر چپ چاپ چلا گیا. نازلی نے دیکھا، لیکن اس نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور ویسے ہی بیٹھی رہی. رات کو فہد وہیں اسی گھر کے دوسرے کمرے میں تھا، لیکن نازلی کو اس کی خبر نہیں تھی. اس کا تو یہی سوچ سوچ کر برا حال تھا کہ اس ویرانے میں وہ اکیلی ہے، اور اوپر سے اندھیرا اتنا کہ خوف کے مارے آواز بھی نہیں نکال رہی تھی کہ کہیں اگر کسی کو میری آواز سن کر کوئی آ ہی نہ جائے. صبح فہد اس کے کمرے میں آیا اور دیکھا کہ کھانا ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے. فہد نے نازلی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ لیکن نازلی نے کوئی جواب نہیں دیا. تو بتاؤ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ نازلی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میرا وہی جواب ہے جو پہلے تھا. میں تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی نہیں کر سکتی. فہد کو اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم شادی نہیں کر سکتی تو پھر ایسے ہی صحیح.
अपना तो तुम्हें मैं बना कर ही रहूँगा। और अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए उसकी तरफ बढ़ा। नाज़ली ये देखकर खौफजदा नज़रों से देखने लगी। ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। इतना कहकर उसने अपनी शर्ट उतारी, इससे पहले कि वो नाज़ली की तरफ बढ़ता। नाज़ली ने जल्दी से बोला, ठीक है, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। तुम जैसा बोलोगे मैं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरी इज़्ज़त ख़राब मत करना। फ़हद के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आई। यही तो वो चाहता था, और उसे पता था कि कुछ भी हो जाए नाज़ली अपनी इज़्ज़त ख़राब नहीं होने देगी, और उसका इरादा सिर्फ उसे डराकर मनाने का था। उसके अलावा और कोई इरादा नहीं था, और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो गया था। उसने कहा, ठीक है, मैं मौलवी को लेकर आता हूँ, तुम निकाह के लिए तैयार रहना। नहीं, तुम मुझे घर ले चलो, वहाँ सबके सामने निकाह कर लेंगे। फ़हद कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, चलो फिर। और नाज़ली जल्दी से फ़हद के साथ चल दी। जैसे ही घर पहुँचे तो देखा उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो भागकर अपनी माँ के पास आई और सलमा ने अपनी बेटी को देखकर गले से लगाया और पूछा, कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान हो रही थी, तुम ठीक तो हो? सलमा ने एक साथ कई सवाल कर डाले। जी मामा, मैं ठीक हूँ। हमदान और मरियम उसके पास आ गए और अनजान बनकर बोले, कहाँ चली गई थी? हम लोग इतना परेशान हो रहे थे। नाज़ली ने उनकी तरफ देखा और कहा, आपके ही बेटे ने मुझे कैद किया था। तुमने फ़हद, तुमने ऐसी हरकत क्यों की? हमदान ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? डैड, जब ये सीधे तरीके से नहीं मानी तो मैंने अपना तरीका इस्तेमाल किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ तो मानूंगी तो मैं अब भी नहीं। मैंने तो वहाँ सिर्फ इसलिए वहाँ ये बात की थी ताकि तुम मुझे घर ले आओ। ये सुनकर फ़हद की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं और वो नाज़ली की तरफ देखने लगा। नाज़ली, तुम बहुत पछताओगी। अपने फ़ैसले पर नज़रसानी ज़रूर करना, वरना बाद में मुझे मत कहना। ताईजान, आप भी समझा दें इसे। एक दफ़ा उठाकर ले गया था, दूसरी दफ़ा इसे उठाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं, इसलिए आप इसे अच्छे से समझा दें और निकाह के लिए राज़ी करें। नहीं तो फिर आप इसे देखने को भी तरसेंगी और मैं इसकी ज़िंदगी को अजीरन बना दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी। नाज़ली ने कहा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? फ़हद ने गुस्से से कहा। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच, तुम देखोगी कि मैं क्या करता हूँ। और वहाँ से चला गया। मरियम नाज़ली के पास आई और कहा, देखो बेटा, मान जाओ, नहीं तो फिर फ़हद को हम भी नहीं रोक सकेंगे। नहीं चच्ची जान, मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। प्लीज़ आप अपने बेटे को समझाएं। उसको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? बेटा, बात किसी अच्छी लड़की की नहीं है। जब वो चाहता ही तुम्हें है तो फिर और किसी से क्या मतलब? ये सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन है, कोई चाहत या मोहब्बत नहीं है। जैसे ही अट्रैक्शन ख़त्म होगी, ये मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी। ये तुम्हारी सोच है बेटा। आज तक उसने किसी लड़की के लिए ऐसे जज्बात जाहिर नहीं किए और ना ही कभी किसी लड़की से कोई अफेयर रखा है। जो मर्जी होता रहे चच्ची जान, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती। आप बस प्लीज़ मुझे फोर्स करके शर्मिंदा मत करें। इतना कहकर नाज़ली अपने कमरे में चली गई। मरियम सलमा बेगम की तरफ मुतवज्जो हुई। भाभी, आप समझाएं ना अपनी बेटी को। ठीक है मरियम, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानेगी, बहुत ज़िद्दी है। नाज़ली जब अपने कमरे में गई तो फिर बाहर नहीं निकली। रात के खाने पर भी नहीं आई। उसकी माँ उसके लिए खाना कमरे में लेकर गई और उसे खिलाने लगी। नाज़ली बहुत रो रही थी। उसकी माँ ने उसे तसल्ली देते कहा, बेटा तुम क्यों नहीं मान रही? फ़हद एक अच्छा लड़का है। मामा, कहाँ से अच्छा लड़का है? वो एक नंबर का अय्याश और आवारा है। प्लीज़ मुझे फोर्स मत करें। काश बाबा जिंदा होते तो आज ये वक्त ना आता। नाज़ली रोते हुए अपने वालिद को याद करने लगी। बेटा, लेकिन मैंने तो फ़हद में ऐसी कोई बात नहीं देखी। मामा, आपको नहीं पता, वो सारी रात आवारा गर्दी करता है।
رات کو ڈرنک کر کے گھر آتا ہے اور پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہوگا، کتنی عزتوں کو خراب کیا ہوگا، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کی منتیں کی ہوں گی، لیکن اس نے کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی ہوگی۔ یہ بات فہد نے سن لی جو باہر جا رہا تھا۔ وہ غصے میں نازلی کے کمرے میں آ گیا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں نے لڑکیوں کی عزت خراب کی اور انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنایا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ جب تم مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکتے ہو تو پھر کسی اور کو کیوں نہیں؟ نازلی نے غصے سے جواب دیا۔ میں نے تمہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنایا؟ ذرا بتا سکتی ہو کب؟ جب میں تم سے انکار کر رہی تھی، تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سن کر فہد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے نازلی کو بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ اب نہیں چھوڑوں گا، آج یا تو فیصلہ ہوگا یا پھر… نازلی کی چیخ و پکار سن کر سلما نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا میرے پاس آؤ، میں اسے سمجھاتی ہوں، ایسا مت کرو۔ اس کی آواز سن کر ہمدان اور مریم بھی باہر آ گئے۔ نہیں چچی جان، یہ ایسے نہیں مانے گی، میں اب اسے اچھے سے بتاؤں گا کہ ہوس اور فائدہ اٹھانا کسے کہتے ہیں۔ فہد تم ایسا نہیں کر سکتے، نازلی نے بے بسی سے کہا۔ میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب کروں گا، فہد نے سرد لہجے میں جواب دیا اور نازلی کو کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ میری بات سنو، ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، نازلی نے تھر تھراتی آواز میں کہا۔ نہیں، تم پھر کوئی ہوشیاری دکھاؤ گی؟ نہیں، اس دفعہ کوئی ہوشیاری نہیں دکھاؤں گی، پلیز ایک دفعہ میری بات تو سن لو۔ نہیں، پہلے بھی میں تمہاری چالاکی اور فریب میں پھنس گیا تھا، لیکن اب نہیں۔ ایسا کرو، تم نکاح خواں کو لے آؤ، میں تم سے ابھی نکاح کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر فہد رک گیا اور بولا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ نازلی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، تیار ہو جاؤ، میں نکاح خواں کو بلاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ نکاح خواں کو لے آیا اور یوں نازلی اور فہد کا نکاح ہو گیا۔ تائی جان، مجھے رخصتی ابھی اور اسی وقت چاہیے، فہد نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ سب حیرانی سے اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ پڑھائی کے بعد رخصتی ہوگی، نازلی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ میں نے پہلے کہا تھا، اگر تم شرافت سے مان جاتی تو بات الگ ہوتی، اب مجھے رخصتی بھی آج ہی چاہیے۔ نہیں ماما، میری ابھی رخصتی مت کرنا، میں ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم سے کسی نے پوچھا؟ اس لیے چپ چاپ بیٹھی رہو۔ اور نازلی وہیں چپ کر گئی۔ اس کی تائی جان بے بسی سے بولی، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ یوں نازلی رخصت ہو کر فہد کے کمرے میں چلی گئی۔ اب بتاؤ، میں آوارہ اور عیاش ہوں؟ اب میں تمہیں اپنی عیاشی دکھاتا ہوں، اور اپنی ہوس بھی۔ فہد کی یہ بات سن کر نازلی خوفزدہ ہو گئی اور سہمی سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تو… نازلی سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ فہد نے جب نازلی کی طرف دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگا، کیا ہوا، ڈر لگ رہا ہے؟ اب کیوں ڈر رہی ہو؟ پہلے تو بڑی شیرنی بن رہی تھی۔ لیکن نازلی کچھ نہ بولی اور خاموشی سے بیڈ کی ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ فہد آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتے بولا، دیکھو میری بات سنو، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑا آوارہ ہوں، لیکن میرا کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی میری ایسی کوئی سوچ ہے کہ میں باہر منہ مارتا پھروں۔ لیکن نازلی نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش بیٹھی رہی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں نہیں یقین تو نہ صحیح، میں وضاحتیں نہیں دوں گا، فہد نے غصے سے کہا، اور نازلی وہیں بیٹھی روتی رہی۔ آدھی رات کو جب فہد گھر آیا تو اس نے ڈرنک کر رکھی تھی۔ نازلی ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ جب اس نے فہد کو نشے میں دیکھا تو خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ فہد اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے کو پکڑتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں کہنے لگا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تم بہت خوبصورت ہو، جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہیں حاصل کرنا میرا مقصد بن گیا تھا، اور دیکھ لو آج تم میری ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ پر گر گیا اور سو گیا۔ نازلی اسے دیکھ کر روتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر فہد کو سیدھا کیا، اس کے جوتے اتارے
اور خود بھی ایک سائڈ پر ہو کر لیٹ گئی۔ صبح جب فہد کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر لیٹی نازلی کو دیکھا۔ فہد نے اسے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس کا رویا رویا چہرہ دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی نازلی پر سختی نہیں کر پا رہا تھا۔ فہد نے آہستہ سے اس کے چہرے کو چھوا۔ نازلی نے جب اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس کیا تو فوراً آنکھیں کھول دیں۔ جیسے ہی اس نے فہد کو اپنے قریب دیکھا تو جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم کیا کر رہے تھے؟ نازلی نے بوکھلا کر پوچھا۔ تمہیں دیکھ رہا تھا، فہد نے اطمینان سے جواب دیا۔ مجھے کیوں دیکھ رہے تھے تم؟ نازلی کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ ایک تو یہ تم کہنا بند کرو اور آپ کہا کرو، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، عزت سے بلایا کرو، فہد نے سختی سے کہا، اور سیکنڈ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اتنے معصوم چہرے کے پیچھے کتنا چالاک چہرہ چھپا ہوا ہے۔ کتنی منافق ہو تم۔ چلو اٹھو اور میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ۔ کیوں؟ پہلے تو آپ نیچے سب کے ساتھ ناشتہ کرتے تھے، نازلی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں کرتا تھا، لیکن آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں اوپر اکیلا تمہارے ساتھ ناشتہ کروں۔ چلو اب جلدی کرو اور زیادہ باتیں نہ کرو، فہد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ نازلی اٹھی، فریش ہو کر نیچے چلی گئی۔ نیچے جا کر اس نے فہد کے لیے ناشتہ ٹرے میں رکھا۔ مریم نے اسے دیکھ کر پوچھا، یہ کس لیے ہے؟ چچی جان فہد کہہ رہے ہیں کہ وہ آج ناشتہ اپنے کمرے میں کریں گے، نازلی نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ لے جاؤ، مریم نے اجازت دے دی۔ جب نازلی ناشتہ لے کر واپس کمرے میں آئی تو فہد نے دیکھا وہ صرف اس کے لیے ناشتہ لائی تھی۔ ماتھے پر تیوری چڑھاتے فہد نے پوچھا، تمہارا ناشتہ کدھر ہے؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کون سا سوگ منا رہی ہو بھوک ہڑتال کر کے؟ جاؤ ابھی اور اسی وقت اپنے لیے بھی ناشتہ لے کر آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، فہد نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ نازلی نے منہ میں بڑبڑاتے کہا، وہ تو ویسے بھی کوئی نہیں۔ فہد نے فوراً سن لیا۔ اگر تمہیں پتہ ہے کہ مجھ سے برا کوئی نہیں تو پھر مجھ سے الجھتی کیوں ہو؟ دماغ خراب ہے میرا، اسی لیے۔ او اچھا، ابھی بھی خراب ہے؟ اب تک تو درست ہو جانا چاہیے تھا، فہد نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ نازلی پیر پٹختی کمرے سے باہر چلی گئی۔ فہد نے اس کے پیچھے گہری مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں نازلی اپنے لیے بھی ناشتہ لے کر واپس آئی، پھر دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ میں کسی کام سے جا رہا ہوں، میرے آنے تک تم تیار رہنا اور اپنے کپڑے وغیرہ بھی پیک کر لینا، اور ساتھ میں میرے بھی۔ کیوں؟ ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ ہاں، ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی، میرے پیپرز ہونے والے ہیں۔ میں نے سب پتہ کیا ہے، کوئی پیپر نہیں ہونے والے، اس لیے تیار رہنا، اور ہاں گرم کپڑے رکھنا، وہاں سردی بہت ہوگی۔ لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں، جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ اگر تم نے ذرا سی بھی نافرمانی کی تو پھر مجھ سے کسی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ جیسے تم ہوگی ویسے ہی لے کر چلا جاؤں گا، تیاری کا دوسرا موقع نہیں دوں گا، اس لیے خیال رکھنا۔ فہد اتنا کہہ کر باہر چلا گیا۔ نازلی بے دلی سے بیگ پیک کرنے لگی۔ پیکنگ مکمل کرنے کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آئی اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ کیا بات ہے، میری بیٹی ایسی خاموش کیوں ہے؟ ماں نے پوچھا۔ ماما آپ کو پتہ ہے میں کیوں خاموش ہوں؟ پہلے زبردستی نکاح کر دیا اور اب زبردستی ہنی مون پر لے جا رہے ہیں، میں نہیں جانا چاہتی۔ ماں نے اسے سمجھاتے کہا، بیٹا شادی تو ایک نہ ایک دن کرنی ہی تھی اور کسی نہ کسی کے ساتھ تو نباہ کرنا تھا۔ اب جب ایسا ہو گیا ہے تو اسے قبول کر لو اور سمجھوتا کرنے کی کوشش کرو۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں فہد کو ہی لکھا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جاتا تمہاری شادی فہد سے ہی ہونا طے تھی۔ اللہ کی رضا سمجھ کر اسے قبول کر لو، اور جہاں تک تم کہتی ہو کہ وہ بگڑا ہوا ہے تو یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اسے کیسے سنبھالتی ہو۔ اپنے پیار سے اسے سدھارنے کی کوشش کرو، وہ ضرور سدھر جائے گا۔ ایک بار دل سے کوشش تو کرو اور اس رشتے کو قبول کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے تمہارے لیے۔ نازلی یہ سن کر خاموشی اختیار کر گئی اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے ماما، میں کوشش کروں گی،
लेकिन मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। माँ ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। इतनी देर में फहद भी आ गया और जल्दी जल्दी पूछने लगा, तुमने पैकिंग मुकम्मल कर ली? नाज़ली ने उसे देखकर हाँ में सर हिलाया। चलो अब जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे। नाज़ली सबसे मिलते हुए उसके साथ चल पड़ी। वो लोग मरी पहुँचे। मरी का मौसम शदीद ठंडा हो रहा था। नाज़ली को तो बचपन से ही सर्दी बहुत ज़्यादा लगती थी। वो ठुठरने लगी। फहद ने रेस्टोरेंट पहुंचकर रिसेप्शन से अपने कमरे की चाबी ली, जो पहले से ही बुक था, और सामान लेकर कमरे की तरफ चला गया। नाज़ली कमरे में आते ही जल्दी से कंबल में घुस गई। फहद ने उसे देखकर मुस्कुराते कहा, अगर कहो तो मैं तुम्हारी सर्दी कम कर दूं। नाज़ली को अपने करीब करते बोला। नाज़ली ने फ़ौरन कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। उसकी जल्दी से बोलने पर फहद ने अपनी हंसी बमुश्किल दबाई और फिर हीटर ऑन कर दिया। थोड़ी देर में नाज़ली की सर्दी कुछ कम हुई और वो कंबल में सुकून से सो गई। शाम को फहद ने उसे उठाते हुए कहा, यहाँ मैं तुम्हें सुलाने के लिए नहीं लाया, चलो उठो बाहर चलें। बाहर जाने का सुनते ही नाज़ली को फिर से सर्दी का एहसास होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत की और सोचा, मैं जितना भी मना कर लूँ फहद कौन सा मानेंगे। खुद को अच्छी तरह कवर करके वो फहद के साथ चल पड़ी। दोनों काफ़ी देर तक घूमते रहे। फहद ने उसे मरी की मुख्तलिफ जगह दिखाई। जब अंधेरा छाने लगा तो वो उसे लेकर एक रेस्टोरेंट पहुंचा। होटल में आकर फहद ने खाने का ऑर्डर दिया और एक टेबल सेलेक्ट करके बैठ गया। नाज़ली कपकपा रही थी। क्या हम अपने कमरे में खाना नहीं खा सकते? नहीं, अब हम इधर ही हैं तो क्यों ना यहीं खा लें, फहद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन नाज़ली को बहुत सर्दी लग रही थी। जब खाना आया तो उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और फहद को भी तेज़ खाने का कहने लगी। खाने के बाद दोनों कमरे में वापस आए। नाज़ली फ़ौरन से कंबल में घुस गई और फहद उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाते बोला, पता नहीं इस लड़की का क्या बनेगा। फिर वो लाइट ऑफ करके खुद भी लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो नाज़ली की तरफ रुख करके देखने लगा। जब उसके चेहरे पर हाथ रखा तो उसे एकदम से वो चौंक गया और जल्दी से उठकर बैठ गया। नाज़ली का माथा चेक किया तो माथा तप रहा था, उसे बुखार हो गया था। फहद ने जल्दी से नाज़ली को उठाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बोला, इन्हें सर्दी से बचाएं और ये मेडिसिन वक्त पर दें। दवाएं लेकर फहद नाज़ली को होटल वापस ले आया। उसके ऊपर कंफर्टर दिया और हीटर भी उसके करीब कर दिया। जब तक नाज़ली का बुखार कम नहीं हुआ, फहद ना तो सुकून से सो सका और ना ही किसी काम पर तवज्जो दे सका। वो दिन रात नाज़ली की तीमारदारी में मसरूफ़ रहा। नाज़ली की तबीयत बेहतर होने के बाद उसे कुछ सुकून मिला। जब नाज़ली ने फहद को अपने लिए इतना फ़िक्रमंद देखा तो उसके दिल में भी फहद के लिए नरम गोशा पैदा हुआ। अब वो फहद के साथ बदतमीज़ी नहीं करती थी और ख़ुद भी उसकी हर चीज़ का ख्याल रखने लगी। नाज़ली में ये बदलाव देखकर फहद बहुत खुश हुआ। एक दिन नाज़ली और फहद आराम से बैठे बातें कर रहे थे कि बातों बातों में नाज़ली ने फहद से कहा, क्या आप ड्रिंक करना और दूसरी बुरी आदतें छोड़ नहीं सकते? प्लीज़। फहद हैरानी से नाज़ली के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसकी मासूम ख्वाहिश ने फहद को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने नरमी से कहा, मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। फहद की ये बात सुनकर नाज़ली खुश हो गई। दोनों मरी की खूबसूरत यादें समेटकर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद सबने फहद में एक नुमायाँ तब्दीली देखी। नाज़ली के प्यार ने फहद को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया था। अब वो ना तो ड्रिंक करता था, ना घर देर से आता था, बल्कि अब वो अपने वालिद के साथ मिलकर बिजनेस संभालता था, जिससे उसके वालिद भी बहुत खुश थे। फहद के वालिद ने नाज़ली का शुक्रिया अदा करते कहा कि तुमने मेरे बिगड़े बेटे को सुधार दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, हमेशा खुश रहो। तो नाज़ली मुस्कुराने लगी। नाज़ली को खुश देखकर उसकी माँ भी मुतमईन हो गई थी। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी बेटी ने फहद को कबूल कर लिया और अब फहद भी जिम्मेदार हो गया था। कुछ दिन गुजरने के बाद नाज़ली की तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। फहद फ़ौरन उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जब खबर सुनाई तो पहले तो फहद को यकीन ही नहीं आया, लेकिन मज़ीद तस्दीक के बाद वो खुशी से झूम उठा। डॉक्टर ने बताया था कि वो बाप बनने वाला है।
یہ خبر سن کر وہ خوشی کے مارے نازلی کو باہوں میں بھر کر گول گول گھمانے لگا۔ نازلی بھی شرماتی ہوئی مسکرا رہی تھی اور اس کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ جب یہ خبر گھر پہنچی تو سب کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ ہمدان صاحب نے تو خوشی میں نازلی کے اوپر سے واری صدقے کے نوٹ ملازموں میں بانٹ دیے۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نازلی کی ساس نے اس کے لیے نیک دعائیں کرتے ہوئے کہا، یہ دن دیکھنے کی دعائیں کب سے مانگ رہی تھی، شکر ہے رب نے قبول کر لیں۔ فہد نازلی کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ تھامے دھیرے سے بولا، تم میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہو نازلی، اور اب ہمارا بچہ ہمارے رشتے کو مزید مضبوط کر دے گا۔ نازلی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ خوشخبری پورے خاندان کے لیے ایک نئی روشنی لے کر آئی تھی اور سب آنے والے دنوں کے لیے پرجوش تھے، جیسے زندگی میں ایک نئی شروعات ہونے والی ہو۔ فہد اور اس کے تمام گھر والے نازلی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، یعنی نازلی کی ڈیلیوری کا دن۔ سبھی اسپتال میں موجود تھے اور نازلی کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے آ کر خوشخبری دی کہ اللہ نے انہیں چاند سے بیٹے سے نوازا ہے۔ سب لوگ بے حد خوش تھے اور نازلی کی آنکھوں میں محبت اور سکون کی جھلک تھی۔ فہد نے خوش ہو کر اپنے بیٹے کا نام احد ہمدان رکھا، جو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ بن چکا تھا۔ اس خوشی کے لمحے میں سب کا دل بے انتہا خوشی سے لبریز تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔